A very good afternoon to all. Once again, I welcome you for a workshop on innovation wave, a journey to next generation technology. Now, we will start from what is innovation. I already introduced myself, Dr. Sandeep Pangekar, Innovation Ambassador, Swedish College of Engineering, Punderpur. So now, let us see what is IIT. We are having our Institution Innovation Council. So, before MHRD or our government, Ministry of Education, MOE, has made it compulsory to all colleges. We have started before 1.5 years or 2 years. सरकारने सगळ्या कॉलेजला कंपल्सरी करायच्या आधी आपण काय केलं होतं, IIT स्थापन केली होती. So this is the Institution Innovation Council. So what is the role? Promotes innovation and startup ecosystem. So now let it be your project, let it be your idea. How that ideas can be nurtured so that it will be converted into your project and project to product and product to startup. Startup माहिती स्वतःचा काहीतरी थोडासा बिझनेस चालू होतो. स्टार्टअप कॅन गो टू नेक्स्ट हायएस्ट लेवल. आता जे एकदम सक्सेसफुल फर्म्स आहेत ते सुरुवात कशातून झालेली आहे, स्टार्टअप मधून झालेली आहे. ओके, सो ह्याचं पहिले एम आहे प्रमोट इनोव्हेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑन कॅम्पस. कंडक्ट आयडिया कॉम्पिटिशन. मागच्याच महिन्यात तुम्हाला आर यू अवेअर, आय डोंट नो, बट वी हॅव कंडक्टेड ideathon and hackathon. These are the two things. Ideathon, you have to present your ideas and only drawings etc. can be allowed. Hackathon, you have to go with some of the project or some concrete things that should be with you. This is the difference between ideathon and hackathon. So, hackathon last month only we have conducted. There is again one more part you might have heard before 2-3 days or last week. Aavishkar competition. You don't know what is Aavishkar, but just to bold you have seen. It is the institute level and university level competition. If you get selected in university for state level and if you bag any award, then prize worth up to 1.2 lakhs depending upon the category. One of the aim is to bag award or prize, but it is very last. Very much you have to convert your project into such a ecosystem so that you can have your own empire. How many of you want to become entrepreneurs? स्वतःचा बिझनेस असावा असं कुणाला वाटतं? नंबर 1. आणि नंबर 2, I will prefer job. Generally all ordinary people will prefer job. Those who are somewhat extraordinary will go for startup, entrepreneurship and then build their own empire. वाक्य मी म्हणतो वापरले, स्वतःचं साम्राज्य निर्माण करणे. आहे कोणी इंटरेस्टेड? हे काही वाटत नाही आपला बिझनेस असावा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And looking back is very easy. Who is raising hand? Raising hand is courage. Some courage is required. Very nice. So let us clap for this, or at least they have shown their courage. एक लक्षात घ्या, तुमच्या मनातच आलं नाही आपल्याला एखादी गोष्ट करायची तर तुम्ही करणार नाही. सुरुवातीत नाही, पुढे सक्सेस फेल्युअर हा पुढची गोष्ट आहे. ओके, वर्कशॉप आणि एक्सपर्ट टॉक यू विल एक्सपिरियन्स फ्रॉम सेकंड इयर ऑनवर्ड. हॅकॅथॉन आय हॅव मेंशन. मेंटर सपोर्ट. युअर आयडिया, तुमची एखादी आयडिया आहे जेव्हा आपल्या कॉलेजमध्ये एखादा माणूस आहे आणि बाहेरच्या सुद्धा इंडस्ट्री किंवा ह्यांच्यातला माणूस तुम्हाला सपोर्ट करतो जेणेकरून तुमची आयडिया तो नेक्स्ट लेवलला न्यायला मदत करू शकतो. आणि सरकार ह्याला रेटिंग देते. आपल्याला 3.5 स्टार रेटिंग सध्या आहे, 5 स्टार पर्यंत असते. आपल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज असतात त्याच्यानुसार मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन तर्फे एक रेटिंग सर्वे केला जातो. त्याच्यामध्ये आपण सध्या 3.5 स्टार रेटिंगला आहे. आता दिस इज आवर इनोव्हेशन इन्स्टिट्यूशन सेल. ऑनरेबल सर यू नो. सो चेअरमन इज डॉक्टर एम बी पाटलकर सर. ही इज एक्स डायरेक्टर टेक्निकल एज्युकेशन. जे डीटी आहे आपलं त्याचे ते डायरेक्टर होते. त्यानंतर एमपीएससी मेंबर. एमपीएससी सगळ्यांनी ऐकला असेल. MPSC च्या पॅनलवर त्यांनी मेंबर आहेत. Such good personalities we have appointed. They are honorable founder, Professor Dr. B.P. Ramdev, he is co-chairman. Then these are the eminent personalities who are members. If you refer maximum of IITs and NIT alumnus and having good connect with international or abroad also. अशी सगळी मंडळी आहेत तिथे एकदम बाहेर कनेक्शन चांगले आहेत ज्याचा आपल्याला मुलांना पुढच्या लेवलला नेण्यासाठी फायदा होतो. ओके,
innovation. Innovation is the process of introducing new ideas, methods or products. Innovation म्हणजे काय? एखादी नवीन आयडिया, एखादा नवीन प्रॉडक्ट, नवीन प्रोसेस पण असू शकते एखादी. That create value. काहीतरी त्यातनं व्हॅल्यू आली पाहिजे. जर व्हॅल्यू नसेल, तुम्ही एखादा तयार केलं त्याचा काहीच उपयोग नाही, तर त्याचा कोण घेईल का आपला तो प्रॉडक्ट? नाही घेणार. Especially in ways that improve how we live, work and interact. How we live, आपण राहतो कसं आणि इंटरॅक्ट कसं करतो. याची बेस्ट एक्झाम्पल्स आपण बघू शकतो. सगळ्यात चांगलं एक्झाम्पल येत आहे मोबाईल. 2001, 2002 त्याच्या आधी जात नाही, साधारण तुमच्या जन्मापासून घ्या. छोटे मोबाईल, फक्त बोलण्यासाठी उपयोग, थोडस टच स्क्रीन. आणि आत्ताचा मोबाईल बोलणे, फोटो काढणे अँड लॉट ऑफ युजेस, मीटिंग एक्सेट्रा वी कॅन डू. हे काय झालं? क्रिएशन ऑफ व्हॅल्यू. बरं, त्यात पण फीचर आहे. सगळ्या मोबाईलची किंमत समान आहे का? जेवढे फीचर जास्त, जेवढे आपण त्याला म्हणतो ऍड ऑन, जेवढे ऍड ऑन जास्त तेवढी तुमची काय आहे? व्हॅल्यू जास्त आहे. आता बघा डिफरन्स बिटवीन इन्व्हेन्शन अँड इनोव्हेशन. डायग्राम मध्ये तुम्हाला क्लिअर कट समजेल. क्रिएटिव्हिटी ब्रिंग्स न्यू आयडियाज अँड ओरिजिनल आयडियाज. Therefore, some creativity is required from your side. Implementation turns those ideas into reality. माझ्या मनात एक आयडिया आहे, ती आयडिया झाली. इम्प्लिमेंटेशन काय करते? ते आयडियाचं रिअलिटी, खरं काहीतरी एखादा प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप शब्द ऐकला? मला समजा ऍक्च्युअल एक मोठं मॉडेल बनवायचे, ते एवढं मॉडेल बनवायचे, पण मला सुरुवातीला एवढं बनवायचं, बनवता येत नाही किंवा मी बनवू शकत नाही, तर मी ह्याचं काय करणार? स्केलिंग करून 1/10 एवढंच तयार करणार आणि ते वर्क होते का बघणार. आणि ते चांगलं वर्क झालं तर ह्या मोठ्या लेवलला करणार, त्याला म्हणायचं प्रोटोटाइप. व्हॅल्यू एन्श्योर दॅट सोल्युशन मीट्स अ रिअल नीड ऑर सॉल्व द प्रॉब्लेम. त्याच्यानंतर मला कळणार की त्याच्यासाठी मी हे सोल्युशन बनवतोय, खरं तसं होतंय का नाही होत. आणि होत नसेल तर काय? इटरेशन 1 मॅथमॅटिक्स झाले का बघा. इटरेशन 1, इटरेशन 2 म्हणजे पहिली व्हॅल्यू येते, ट्रायल अँड एरर, दुसरी व्हॅल्यू, तिसरी व्हॅल्यू, चौथी व्हॅल्यू, असं आपण पुढे पुढे जात जातो. इथे बघा इन्व्हेन्शन, क्रिएशन ऑफ समथिंग कम्प्लिटली न्यू. फर्स्ट लाईट बल्ब सगळ्यात पहिला जो लागला होता तो. आणि आता इम्प्रूव्हिंग और अप्लाइंग इन्व्हेन्शन टू ऍड व्हॅल्यू. सध्या काय एलईडी आहे, हे पण मी दाखवायचं म्हणून दाखवले. यू ऑब्झर्व इन आवर गौरी गणपती और दिवाळी फेस्टिवल. हा एवढा पुरता लिमिटेड राहिलाय का? रोटेट होतंय त्याच्या पुढचं, त्यात रंगीबिरंगी लाईट पडतायत. शेवट कशाचा लागला होता? फक्त बल्बचा लागला होता. त्यानंतर व्हाईट मध्ये कन्वर्ट झालं, एलईडी मध्ये कन्वर्ट झालं, रंगीबिरंगी झाले. आणि आता तर कसं आहे, दिवाळीत बघितलं तर तुम्ही फक्त एक बल्ब लावायचा आणि ऑन करायचं. रेड, ग्रीन, येलो, कंटिन्युअस. हे काय झालं? दिस इज नॉट इन्व्हेन्शन. इन्व्हेन्शन इज ओनली बल्ब. व्हॉट एव्हर ऍडिशनल थिंग यू आर कंटिन्युअसली ब्रिंगिंग दॅट इज इनोव्हेशन. ह्यातला अजून सांगू शकता तुम्ही. रिचार्जेबल आलेत बघा याच्यामध्ये. तुमची लाईट असताना ते एनर्जी स्टोअर करते, लाईट गेल्यावर 3 तास, 4 तास, 5 तास, माहिती आहे ना? दीज ऑल आर यू कॅन दॅट इनोव्हेशन. डिफरन्स समजला? इन्व्हेन्शन इज फर्स्ट टाइम someone who has gone for invention of concept of creation of new bulb, ज्यांनी पहिला तयार केला. आणि त्याच्यानंतर innovation. This difference you should know so that you will come to know whether I am inventing or I am innovating. Okay. आता ह्याच्यामध्ये बघा सगळ्यात महत्त्वाचं काय? तुम्ही तुमच्याकडे आयडिया आहे, it should be viable. How we can do money. आपण त्यातनं पैसा कसा घेऊ शकतो. It should be desirable. Do customer want it? मी तिन्हीचे एक्झाम्पल देतो. And it should be feasible. Can we build it? आणि ह्या तिन्हीचं जे कंबाईन तयार होतं त्याला म्हणतात इनोव्हेशन क्रिएटिव्हिटी. युअर आयडिया शुड बी व्हायबल, डिझायरेबल अँड फिजिबल. हे तीन असल्याशिवाय तुमच्या आयडियाचा फायदा होत नाही. 1 by 1 आपली एखादी आयडिया आहे, अतिशय सुंदर प्रोडक्ट तयार होते, त्यातनं आपल्याला पैसा मिळणार आहे. यस, पुढे करूया. डिझायरेबल, टू कस्टमर वॉन्टेड. मी काहीतरी एकदम असं एलसीडी होता पूर्वी, तुम्ही बघितला का माहिती आहे, त्यात असे भरपूर फीचर्स वगैरे तयार केले. कोण घेणार आहे का? त्याचा खरंच उपयोग आहे का? मी एवढं भारी तयार करतो, त्याला तेवढे कस्टमर्स आहेत का? कस्टमरला खरंच ते पाहिजे का? उगाच टाकायचं म्हणून एखादा प्रोडक्ट मोठा व्हॅल्यू 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 करत गेला. एक सिंपल एक्झाम्पल घ्या. आपण काय आता ह्याच्यात बीएलडीसी आले माहित असतील तर, ऐकले का नाही माहित नाही. पहिला साधा एक्झाम्पल, you might have observed that some of the golden and silver colors, some metallic one, असे छान दिसण्यासाठी सोनेरी चंदेरी जरा असं चिकटवलेलं असायचं. आता सध्या कसे आले तुम्ही बघितलं तर रिमोट कंट्रोलर आहे पंखे, आणि त्याच्यामध्ये कसं होते, स्पीड ऍडजस्ट करू शकता. उलटा पण फिरतो का? फिरतो डोलतो, कारण उलटा फिरला खाली वारा लागत नाही.
बघा मी करून बघा तरी उलटा करतो. बरं त्यात ब्रीज नावाचं फंक्शन आले. ब्रीज वाऱ्याची मंद झुळूक एक मराठी. तुम्ही कुठेतरी बसलाय एखाद्या झाडाखाली वगैरे तर झुळूक येते, परत थोडं जातं, परत झुळूक येते. हा फील तुम्हाला घरच्या घरी देण्यासाठी त्यात बटन दिले ब्रीज. ते फिरतंय, परत आपोआप स्पीड कमी होतो, एकदम नॉर्मल आहे. परत स्पीड वाढतो, परत स्पीड कमी येतो. हे काय झाले डिझायरेबल. आता खरंच कस्टमरला ह्याची गरज आहे का? क्वेश्चन. जर गरज नसेल तर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करून काय फायदा नाही. आणि तिसरं फिजिबल, कॅन बी बिल्डिंग. माझ्या मनात आयडिया फार आहे, असं केलं पाहिजे, तसं केलं पाहिजे, असं झालं पाहिजे. खरं खरं ते शक्य आहे का? आणि शक्य आहे तर परत विचार केला पाहिजे की त्यातनं प्रॉफिट होणार आहे. Let take one example that this is funny example. Just I am taking that feasibility. Can I go for petrol making from water? पाण्यापासून पेट्रोल निर्मिती. मग इथे काय आहे? बिग क्वेश्चन मार्क. इज इट फिजिबल? आणि समजा कुणीतरी काहीतरी भरपूर प्रोसेस करून केलंच, झालं पाण्यापासून पेट्रोल तयार. एका लिटरची किंमत 30,000 रुपये. कोण घेईल? बाजारात 110 रुपये मिळते ना, 105, 104 काय असेल ते. म्हणजे काय आला परत फिजिबिलिटी. ते तुम्हाला मी मुद्दाम समजायसाठी असे हायएस्ट लेवलचे एक्झाम्पल देतो जेणेकरून तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर व्हावा. व्हॉट इज मीन बाय फिजिबल अँड युअर आयडिया इट शुड बी वायबल, डिझायरेबल अँड फिजिबल. आता हे दिस आय एम टेलिंग यू अबाउट द we can say that innovative, but this is also helpful for you. Next year you are having one subject, creativity. It is also you will again learn this thing. Why innovation matters? का गरज आहे इनोव्हेशनची? सगळ्यात पहिले तुम्ही बघा मोबाईलचं एक्झाम्पल. विचार करा, पूर्वी मोबाईल पण नव्हते. बघितले का पिक्चर वगैरे बघितलं असेल, असं फिरवायचं आणि एक फोन असायचा. पिक्चर बघितलं असेल तर त्यातलं तुमच्या इथे किती लोकांनी लँडलाईन बघितलेच माहिती आहे. आमच्या घरी लँडलाईन होत लहानपणी, असे बटन दाबायचं असा फोन यायचा लँडलाईन. त्याच्यानंतर मोबाईल चालू झाले. आताचा मोबाईल तुम्ही बघताय. व्हाय इनोव्हेशन मॅटर? मी एकच एक्झाम्पल देतो जेणेकरून तुम्हाला समजते की काय गरज आहे. ड्राइव्ह इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव्हनेस. सगळ्यात पहिले काय होतं? इकॉनॉमिक ग्रोथ होती. जेव्हा तुमचे जेवढे इनोव्हेशन तेवढे तुमची इकॉनॉमिक ग्रोथ चांगली होती. आणि इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव्हनेस. इफ आय एम प्रोव्हाइडिंग सच फीचर्स which any other company is not providing, त्या इनोव्हेशनचा मला काय होणार? फायदा होणार. अरे तुला हा प्रॉडक्ट घ्यायचा आहे का? लेट अस टेक एक्झाम्पल ऑफ वॉशिंग मशीन. मला एक वॉशिंग मशीन खरेदी करायची. सांगा कुठली कंपनी सजेस्ट करता तुम्ही? आपण या साईडला बसलो व्हिडिओ. LG 1. हा अजून ब्रँड येऊ द्या. हा गोदरेज 2. हा सॅमसंग. हा अजून वर्लपूल. एक लीडिंग ब्रँड तुम्ही विसरताय जो वॉशिंग मशीन मध्ये एकदम जबरदस्त ब्रँड आहे, जो तुम्हाला इतर ठिकाणी बघायला मिळणार नाही. IFB नावाचा एक ब्रँड आहे. 4 years गॅरंटी, 6 years वॉरंटी, टोटल 10 years ड्युरेबिलिटी. दुसरी ह्या मी तुम्हाला सांगतो 10 वर्षापूर्वी कुठलीच कंपनी तुम्हाला 10 वर्षाची वॉरंटी पिरियड देत नव्हती. आय एम नॉट डुईंग एनी ऑफ द मार्केटिंग डिस्क्लेमर. माझं तुम्ही IFB मशीन घ्यावे असं काय नाही. मी कशाला माझा काय कोणाशी संबंध नाही. मी फक्त एक एक्झाम्पल देतो. ओके. अगेन वर्लपूल, सॅमसंग, these may have some plus and minus. Every that field is having or every machine is having own plus and minus point. Solve real world and societal challenges. एखादा इनोव्हेशनची गरज काय आहे? तुमचा रिअल वर्ल्ड खरा एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला पाहिजे आणि सोसायटीचा एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला पाहिजे. युअर प्रॉडक्ट शुड बी इन सच अ वे दॅट इट शुड ॲड्रेस सम ऑफ द चॅलेंज. काही गरज नाही आहे बनवायचं म्हणून एखादा प्रॉडक्ट बनवले. ठीक आहे, एक शो ऑफ म्हणून घेणारे किती लोक आहेत? 5-10% लोक आहेत. तुम्हाला जर कंपनी ग्रो करायची असेल तर लोकांना ज्याची गरज आहे ते तुम्ही आणलं पाहिजे. नाही तर गरज बनल अशी सवय लावली पाहिजे. दुसरी कॅटेगरी अवघड आहे, त्यामुळे आपण पहिल्या कॅटेगरी. कधी कोणाला वाटलं नव्हतं जेव्हा पहिली वॉटर बॉटल आली बाजारामध्ये तेव्हा म्हणले काय खपणार आहे पाणी, कोण विकत कोण पाणी पिते का? आजकाल बाहेर गेल्यावर कोणी सुद्धा साधं पाणी पित नाही. ऑल आर 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज वॉट एव्हर बॉटल, बट ऑल आर टेकिंग वॉटर पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर. क्रिएट जॉब अँड एंटरप्रेन्योरशिप ऑपॉर्च्युनिटीज. इनोव्हेशन तेवढं तुमचं चांगलं आहे. जॉब क्रिएटिव्हिटी विल बी मोर अँड जॉब क्रिएटिव्हिटी एंटरप्रेन्योरशिप विल बी मोर.
आणि एंटरप्रेन्योर्स आणि जॉब सीकर्स मधला फरक समजून घ्या. मग मी तुम्हाला म्हणलं तिथं हात उभे राहिले. इफ let me take big brand 4-5 examples. Tata, Ambani, Birla, or Adani, whatever. If they have not gone for their companies, त्यांनी कंपनी काढल्या एंटरप्रेन्योरशिप जॉब मिळाले असते का दुसऱ्यांना. आता तुम्ही जे म्हणताय मला प्लेसमेंट, मला विप्रोत लागायचे, मला इन्फोसिस मध्ये लागायचे, अरे कुणीतरी इन्फोसिस आणि विप्रो काढली म्हणून तर तुम्ही तिथे चाललाय ना. सो आवर एम शुड बी, छोटे एम काय मी जॉब करणार, थोडस मोठं एम काय मी कंपनी काढून जाऊ दे, मोठी राहू दे, कमीत कमी 10 लोकांना मी जॉब द्यायचा प्रयत्न करणार. दिस इज, आणि त्याला स्ट्रगल आहे, कुठलाही सोपं नाही. पण एक 5 वर्षानंतर 10 वर्षानंतर तुमची बरोबरी जॉब करणाऱ्याची होऊ शकत नाही. गुड ऑपॉर्च्युनिटी आहे त्या ठिकाणी. प्रमोट प्रॉब्लेम सॉल्विंग माइंडसेट. आता काही काही कसे असतात डायरेक्ट बेनिफिट, काही काही इनडायरेक्ट बेनिफिट, टँजिबल इनटँजिबल. हा थोडासा इनडायरेक्ट बेनिफिट मध्ये येतो. प्रमोट प्रॉब्लेम सॉल्विंग माइंडसेट. त्याच्यामध्ये कसं आहे, एखादा प्रॉब्लेम सोडवायचा, 2 विद्यार्थी आहेत आपल्याकडे, एखादा काय म्हणणार होणार नाही असं होत नसते, आपण यातनं बाहेर पडणार, आपण हारणार. दुसरा काय म्हणणार काय प्रॉब्लेम नाही, आतापर्यंत आपण किती वेळा ह्याच्यात फेस केले, एक ट्राय करून बघू, असं पण स्वतः जायचं नाही पुढं, तसं पण जायचं नाही, काय होईल पडेल, जिंकलो तर त्यातनं जाईल पुढं. दोघांमध्ये फरक आहे, दोघांनाही ती सिच्युएशन फेस करायची आहे, पण फरक कुठं आहे माइंडसेट मध्ये, हाऊ यू आर फेसिंग द सिच्युएशन, आणि ह्याने बराच फरक पडतो. दीज आर द इनोव्हेशन, व्हाय इट इज मॅटर, व्हाय इट इज इम्पॉर्टंट. थोडंसं मी स्किप करतो वेळेच्या अभावानुसार. टाइप्स ऑफ इनोव्हेशन. प्रोडक्ट इनोव्हेशन, इंट्रोडक्शन न्यू ऑर सिग्निफिकंटली इम्प्रूव्ड गुड्स ऑर सर्व्हिसेस. एखादं नवीन प्रोडक्ट आहे बाजारात, ना प्रोडक्ट आहे, प्रोसेस आहे, ऑर्गनायझेशन आहे, मार्केटिंग आहे. प्रोडक्ट इनोव्हेशन म्हणजे काय, एक एक्झाम्पल ऑफ मोबाईल आहे. कॅमेरा इन द मोबाईल फोन, एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली प्रॅक्टिस. मोबाईलचे घ्या, कॅमेरा घ्या, त्यानंतर अँड्रॉइड फीचर्स घ्या, अँड मेनी मोर आर अवेलेबल इन द मोबाईल. दिस यू कॅन कॉल इट डायरेक्टली प्रोडक्ट इनोव्हेशन. एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक. प्लास्टिक मध्ये प्रकार आहेत, बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, आणि जे सगळ्यात हार्मफुल आहे ते नॉट डिग्रेडेबल ॲट ऑल, ते प्लास्टिक वापरू नये असं सगळे सांगतात. दीज आर द प्रोडक्ट. देन प्रोसेस इनोव्हेशन, इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन अँड डिलिव्हरी मेथड. मग लेझर कटिंग टूल्स, ऑटोमेटेड पॅकेजिंग. प्रोसेस मध्ये काहीतरी इनोव्हेशन करायचं. पहिला आपण हे पदार्थ असा बनवत होतो, आता असा बनवणार आहे. पहिला हे प्रॉडक्ट असं बनत होतं, तिथलं पुढे असं बनणार आहे. प्रोडक्ट नंतर काय, somewhat innovation in the process. Then third is organizational innovation. पहिल्यामध्ये लेझर कटिंग आहे. आता तुम्ही आपल्या लॅबला बघितलंय का माहित नाही, आपल्याकडे एवढ्या ॲडव्हान्स मध्ये कसली प्रोसेस म्हणून एक आहे, तिथे तुम्हाला लेझर कटिंग, 3D प्रिंटिंगला कडे गेलाय तरी ठीक आहे. जेव्हा 3D प्रिंटिंग कडे जाताल तरी तेव्हा पुढच्या वेळी न्यायला लावा, खास टूर काढायला लावा, नाहीतर मला बोलवा, नाव लक्षात ठेवा, वाटलं तर मेकॅनिकल. हा, मी लिस्ट तुमच्या वर्गात तरी 4ही बॅचला त्या लॅबमध्ये जाऊन आपल्याकडे काय काय हे दाखवेल, तेवढी जबाबदारी मी घेऊ शकतो. तुम्ही कुठल्या का ब्रँचचे असणार, ब्रँच डझंट मॅटर. ऑर्गनायझेशनल इनोव्हेशन, इम्प्लिमेंटिंग न्यू ऑर्गनायझेशनल मेथड्स ऑर बिझनेस मॉडेल. आता ऑर्गनायझेशनल म्हणजे काय, न्यू आर्किटेक्चर, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी फॉर इम्प्लिमेंटेशन अँड मार्केटिंग इनोव्हेशन. इंट्रोडक्शन न्यू मार्केटिंग मेथड, हे फार इंटरेस्टिंग आहे. इन्व्हॉल्व सिग्निफिकंट चेंजेस इन प्रोडक्ट डिझाईन. तुमचं प्रोडक्ट डिझाईन मध्ये चेंजेस आहेत, प्रमोशन आणि प्राइसिंग. पहिल्यामध्ये सध्याचं काय आहे, सोशल मीडिया मार्केटिंग. पहिल्यासारखं आता मार्केटिंग तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही जाहिरात बघता, स्टँडवर जाताना रोडवर होर्डिंग लावलेले असतात. नंबर 1. नंबर 2 TV आहे. नंबर 3 न्यूजपेपर आहे. त्यांनी एक्झाम्पल काय दिले, सोशल मीडिया. व्हॉट्सअप तुम्ही करू शकता, फेसबुक आहे, लिंक्डइन आहे, इंस्टा आहे, मेनी मेनी मोर आर अवेलेबल. ह्याच्यामध्ये परत पेड प्रमोशन कसं आहे, आय एम लिव्हिंग इन पंढरपूर, आय एम हॅव्हिंग वन शॉप ॲट पंढरपूर. देन I can go for such a package for Insta and this Facebook, so that Pandharpur and Solapur region Facebook, those who are in this region, belong to this region, that ad will be visible to them. समजलं का, असं फीचर तुम्हाला माहिती आहे का? म्हणजे बऱ्याच वेळा तुम्ही पंढरपूरचे म्हणून आपल्या इथले ऍड आपल्याला येतात असं नाही, पेड प्रमोशन असतं. फेसबुकला त्यांनी नॉट ओनली फेसबुक बट यू कॅन गो फॉर पेड प्रमोशन अँड यू विल गेट द पर्टिक्युलर रिजन वाईज मार्केटिंग. ही एक मार्केटिंगची स्ट्रॅटेजी आहे. अजून तुम्ही मार्केटिंग इनोव्हेशन मध्ये बघू शकता, न्यूजपेपर असतो आणि न्यूजपेपरला काय येते, लोणचं पाकिट किंवा चटणी, काय संबंध येते, 5 रुपये 10 रुपयाचं असते. हे काय सांगा मला, पेपर बरोबर तुम्हाला 5 रुपयाचं ते मसाला द्यायची काय गरज नाही.
This is just the marketing. Now they are not wasting their 5 rupees or 3 rupees. They are investing. At least if they are 100, at least let us take round figure, 1000 example. 1000 samples will be sold. At least 10, 20, 30 customers will attract. Okay, this is really good. Like this, and there are many success stories. You can take the success stories. Lokmat started 1 rupee price in production. 1 रुपयाला लोकमत आणि वर्षभराचं पॅकेज घेतलं तर किती होतं 365 दिवस. ते तुम्हाला द्यायचे 365 रुपये द्यावी, 300 रुपये भरा, 65 रुपये वाचले. शिवाय तुम्ही आमचा लोकमत घेतला म्हणून आम्ही तुम्हाला एक बाउल, ट्रे, समथिंग लाईक दॅट 100 रुपये. 300 रुपयाला मिळाला, 100 रुपये ते झालं 200 रुपये. परत ते माणूस तुम्हाला सांगणार की रद्दी करा वर्षभराची, तुम्हाला 100 रुपये माघारी येते. म्हणजे तुम्हाला वर्षभराचा लोकमत 100 रुपयात मिळाला. आज लोकमत आहे 5 रुपये 6 रुपये. आता रुपयाला कोण देणार नाही. आणि ते पण काय आहे, वन ऑफ द लीडिंग ब्रँड, लीडिंग द एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ. हे लोकमत जस्ट एक्झाम्पल ना, नॉट लोकमत. यू टेक एनी ऑफ द ब्रँड, when any new brand is launched, some strategy the company has to make so that, and very good name you know, Reliance Jio, free of cost. And now it is free of cost now. सुरुवातीला तुम्ही खाली घेतल्यानंतर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. आता आहे का? सेम एक्झाम्पल. These are the types of innovation: product, process, organization and marketing. What is the product? Product is a solution, maybe in the form of physical or digital system. It may be physical, it may be digital. Digital means क्या? Your phone pay app, your Google Pay, what are different things you are using, banking app. These are digital solutions, which are designed, developed and manufactured to fulfill the specific user needs. I want to make online payment, I will use phone pay. I want to take a cup of tea, then I will design for a different cup. So like that, it may be a physical product, it may be a digital product. Key features of a product. बघा काय टाकलं तिकडे बघू नका, थोडंसं आपण डायग्रामॅटिकली जाऊ. डिझाईन पर्पजफुली. काय डिझाईन आहे फॉर ट्रान्सपोर्ट. एका वाक्यात कशासाठी आहे? फॉर ट्रान्सपोर्ट. आता हे जे लोक व्यायामासाठी वापरते वगैरे ते पुढचे वर्जन आहे. बेसिक सायकल तयार झाली तेव्हा कोणाला असं वाटलं नव्हतं की ही व्यायामासाठी वापरते. त्याचा बेसिक उपयोग काय होता? ट्रान्सपोर्टसाठी. इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फॉर कूलिंग पर्पज और वी कॅन से कंडिशनिंग. गार पण करते, गरम पण होते. मॉइश्चर also maintain, moisture content also you can go for. Electronic product, you can design any of the circuit based on this, and this is a software product. So again, this is the bearing you can actually manufacture. So these are designed purposefully. There is some purpose. या चारही प्रोडक्ट काय एक काहीतरी पर्पज आहे. हे काय होतं बघून तर वाटायला यायला पाहिजे. लहानपणापासून आपण सायकल वापरतोय, बेअरिंग आहे. देन इंजिनियर विथ प्रिसिजन. त्या ठिकाणी काय आहे तुम्हाला डिझाईन, अनालिसिस, टेस्टिंग केलेलं आहे. त्यानंतर इन्क्लूड्स मल्टिपल डिसिप्लिन. सगळ्यात महत्त्वाचं मला तुम्हाला सांगायचं, ह्याच्यामध्ये फक्त मेकॅनिकल आहे, फक्त इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, फक्त कॉम्प्युटर आहे, फक्त सिव्हिल आहे किंवा फक्त इलेक्ट्रिकल आहे असं नाही. तुम्हाला ह्याच्यामध्ये घेतलं एक प्रॉडक्ट ऑल ब्रँचेस तुम्हाला त्या ठिकाणी विचार करावा लागणार. सो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अँड दे आर मॅन्युफॅक्चरेबल अँड मार्केटेबल. तयार झालं पाहिजे आणि ते विकलं पण केलं पाहिजे. दीज आर द फीचर्स ऑफ ए प्रोडक्ट. मग आता इनोव्हेशन जर्नी. हाऊ दिस इनोव्हेशन स्टार्ट? So idea generation. Very first one idea will come to anybody's mind. I will not say my mind. Then validation. I have given you detailed concept of feasibility, whether it is viable, etc. So you have to validate the idea. Is it really good? It should not be like that producing petrol from water. Then prototype development. Idea validate केली, एखादं छोटंसं product. Not actual scale. छोटंसं product बनवायचं आणि ते बघायचं वर्किंग होतंय का. Then pre-incubation, mentoring, refinement. Pre-incubation म्हणजे काय? फायनल लॉन्च करायचं, त्याला मेंटरिंग करायचं. आता मी तुम्हाला जे सांगितले आपल्याकडे इनोव्हेशन अँबॅसेडर सांगितलं, त्यांच्याकडनं मेंटरिंग घ्यायचं, इंडस्ट्री मेंटरिंग. त्याला थोडंसं मेंटरिंग समजतंय, त्याला थोडंसं मदत करायची जेणेकरून त्या स्टेजला आहे त्याच्यापेक्षा त्याला आपल्याला अप्पर स्टेजला नेता येऊ शकते. रिफाइनमेंट. त्यानंतर मग येणार MVP, मिनिमम व्हायबल प्रॉडक्ट. आतापर्यंत आपण जे होतं ते बेसिक व्हर्जन होतं, त्याला थोडंसं वर घेऊन ऍटलिस्ट मिनिमम व्हायबल प्रॉडक्ट आपलं तयार झालं पाहिजे. पहिल्या स्ट्रोकमध्ये हे होत नाही. रिव्हिजन 1, रिव्हिजन 2 ज्याला मिड रेशन म्हणतो, रिव्हिजन 3, रिव्हिजन 4 असं तुम्हाला जावं लागणार. त्यानंतर तुमचं हे तयार होणार. त्यानंतर इन्क्युबेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप सपोर्ट, IP, मेंटरिंग. आपलं इथे इन्क्युबेशन सेंटर आहे. ऍक्च्युअली तुमचा स्टार्टअप होणार, तुमच्या नावावर IP पेटंट असेल होणार, रजिस्ट्रेशन होणार आणि तुमचं ऍक्च्युअल स्टार्टअप चालू होणार. मार्केट टेस्टिंग. तुमचा स्टार्टअप चालू झाला, प्रॉडक्ट फायनल झाला, डायरेक्ट आपण अख्ख्या इंडियात प्रॉडक्ट विकणार
Nahi, testing the market. Any one region I will take, and in that particular region I will go for testing the market. In Maharashtra also, if I want to launch my product for complete Maharashtra, I will not go for inward stroke for launching the product in whole Maharashtra. I will take maybe Pune, maybe Solapur, maybe Nashik, Nandurbar, Parvani, whatever area you want to test, like that. Or I will take three different. पुणे मुंबई वगैरे ही एक पॅटर्न धरेल मी मला अनालिसिस करायचं असेल नागपूर विदर्भ रिप्रेझेंटेटिव्ह देन वन ऑफ द मराठवाडा अँड वन ऑफ द कोल्हापूर साईड असं मी पूर्ण 4-5 ठिकाणी टेस्टिंग करेन आणि त्याचा अनालिसिस करेन कुठल्या लोकांचा रिस्पॉन्स कसा आलेला आहे त्याच्यानंतर कमर्शियलायझेशन मार्केट झालं त्यांच्या कमेंट आल्या देन यू विल गो फॉर ऍक्च्युअली कमर्शियलायझिंग अँड आवर प्रोडक्ट इज अवेलेबल थ्रू डीलर अँड देन टू ऍक्च्युअल रिटेलर्स अँड आवर प्रोडक्ट इज ऍक्च्युअली अवेलेबल इन द मार्केट. मग त्याच्यामध्ये काय फंडिंग रिसोर्सेस कमर्शियलायझेशन झाला सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम काय असतो तुमच्याकडे आयडिया आहे सगळं आहे आपलं बऱ्यापैकी स्टक होतं फक्त आणि फक्त मनी funding because if you want to go for a startup very good idea but at least you require let us take at least 10 lakhs at this junction of time नाही तुमच्याकडे then starting from seed fund the name only indicates seed माहिती बी आपण एखाद्यावर उगवतो seed fund for very initial stage seed fund it may be 1 lakh or 2 lakh university is giving college is giving or any of the small firms are giving that is seed fund. Then angel investors venture capital angel investors some of the other parties which are interested okay त्याच्यात पोटेन्शियल आहे मी 20 लाख गुंतवायला तयार आहे त्याची पुढची केस आहे व्हेंचर कॅपिटल सेम केस आता समजा एखादं व्हेंचर चांगलं आले एखादं व्हेंचर चांगलं बूम मध्ये आलं आणि आय एम हॅव्हिंग मनी देन आय विल इन्व्हेस्ट ओके इन्व्हेस्ट इन दिस व्हेंचर फक्त व्हेंचर मध्ये येताना कसं येते थोडंसं शेअर मार्केट आहे थ्रू व्हेंचर कॅपिटल फंड इज रेज्ड अँड देन गव्हर्नमेंट ग्रँट स्टार्ट ऑफ इंडिया ACIC आपल्याकडे ACIC सेंटर झाले आता MSME these are the different government schemes मग अगदी छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत कशा पद्धतीने तुम्हाला पैसे मिळू शकतात आयडिया चांगली असेल तर आयडिया पेटंट त्यानंतर जी प्रोसेसर फॉलो केली आपण एकासाठी सांगतो की ह्यातल्या कमीत कमी 4-5 तरी आपले स्टार्टअप तुमच्या बी पर्यंत असावे फ्रॉम इन्व्हेस्टर टू स्टार्टअप दिस ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस institutional support what our institute is having or they will support you we are having AICT idea lab now it is under developed now within next 1-2 months you can directly see the idea lab ACIC Atal Community Innovation Center it is also there do visit then Institutions Innovation Council IIC I have given you all the members who are the members and ECEL we are having this entrepreneurship all activities will be held here these are the 4 different things you can take support from these 4 for your betterment, converting your project, converting your idea to project, project to product, product to startup, startup to your big empire. Action. Now what is required from your side? आता मी सांगितलं तुम्हाला इनोव्हेशन म्हणजे काय संस्थेत काय सपोर्ट आहे वगैरे 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 तुमच्याकडनं काय पाहिजे आता आपण आता कसं 7% संपलेलं आहे आता ऍक्शन मोडला आला पाहिजे तर तुमच्याकडनं काय पाहिजे जॉईन IIC अँड ECEL इन्स्टिट्यूशन इनोव्हेशन काउन्सिलला स्टुडंट मेंबर्स आहेत ते जॉईन होऊ शकतात शेवटी मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट देणार आहे आपले मी नाही IIT प्रेसिडेंट जे आहेत त्यांचा कॉन्टॅक्ट देणार आहे त्यांच्या थ्रू तुम्ही जॉईन होऊ शकता ECEL मध्ये तुम्ही काम करू शकता जेणेकरून तुम्हाला ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज काम करायला मदत होईल कसली फी वगैरे लागत नाही फक्त काम करण्याची आपली तयारी पाहिजे पण काम म्हणजे काय तिथे तुम्हाला इकडचं पोतं उचल तिकडे ठेवा असं नाही तुमचा प्रोजेक्ट तुम्हाला करून स्वतःला डेव्हलप करायचे त्यांची काही कामं तुम्हाला करायची नाही त्यांची कामं त्यांच्याकडे प्रोजेक्ट टाकतात वेगवेगळे किंवा तुमच्याकडे आयडिया असतील तर तुम्ही कसं पुढे जाऊ शकता पार्टिसिपेटिंग आयडिया पण आहे पण नेक्स्ट इयर ओनली आय विल पार्टिसिपेट इयर पण नाही नेक्स्ट सेमला तर आधी आयडिया पण फेब्रुवारी वगैरे ऍटलिस्ट 50% और आय विल से ऑल शुड पार्टिसिपेट इन आयडिया जिथं मॉडेल लागत नाही फक्त आयडिया चालतात त्या ठिकाणी तुम्हाला पार्टिसिपेट व्हायला काय थोडंसं PPT बघायचं काय होते व्हॉट आर माय आयडिया हाऊ अदर्स आर प्रेझेंटिंग व्हॉट आर देअर आयडिया दिस ऑल्सो आय विल कम टू नो एखाद्या एक्झिबिशनला गेल्याशिवाय समजत नाही की तिथे चाललंय काय त्यामुळे पार्टिसिपेट होणं महत्त्वाचं आहे रजिस्टर फॉर आयडिया इनोव्हेशन ऑन युक्ती पोर्टल ही पुढची स्टेज आहे ह्यातनं जर तुमच्या हॅकॅथॉनची आयडिया चांगली असेल तर AICTचे एक युक्ती पोर्टल म्हणून आहे तिथं तुम्हाला लिहिलं जातं त्याच्या कॉम्पिटिशनच्या युक्तीमध्ये शॉर्ट लिहिलं झाल्यानंतर अजून तुम्हाला पुढच्या लेवलला जाता येते कॉलेजतर्फे ओव्हरऑल प्रोटोटाइप अँड स्टार्टअप प्रोजेक्ट when you are selecting your project second year part 1 or if you are having something in your mind now also
you should start on with such a project that it is having good potential as far as startup is concerned. Attend IIT events regularly. If any one of the institution innovation council event is there in our college, you have to attend. Don't miss the opportunity. Let it there be compulsion or not, immaterial. From your own, you have to attend. Innovation distinguishes between a leader and follower. Steve Jobs नाव ऐकले. दुसरा एक जर मी सांगणार नाही, गुगल करा आणि मग तुम्हाला सापडेल. Innovation distinguishes leader and follower. Follower, they will always just follow leader who is having good innovation. He will go for good leader. So we have to contact IIT office. At the end, I will give the details. Now this I will show the real examples which we can show. Real-time speed detection system with Arduino, ultrasonic and ultrasonic sensors. One of our students, Vinayak. Then second you can see electricity generation, piezoelectric effect. Samarth, then smart river cleaning robot, Hussein. So they have tested in our Bhopal region. The river down actually river cleaning robot so testing केलेलं आहे. त्यानंतर IoT based health monitoring system. Then here you can see AI resume builder. And then AgriHub, a cloud based e-commerce platform. असं आहे का की सगळेच प्रॉडक्ट कुठल्या तरी एका स्ट्रीमचे आहेत अजिबात नाही. इथे जर बघितलं मेकॅनिकल प्लस ENTC प्लस CSE तिन्ही काम करू शकतात. इथे बघितलं ENTC CSE आणि असं पण नाही मेकॅनिकल वाले ते पण करू शकतात. हे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आहे. अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट हे आपले पुढे गेलेले चांगले चांगले प्रोजेक्ट आहेत. असे प्रोजेक्ट हे तुम्हाला का दाखवतो तुम्ही सुद्धा हे सगळे सेकंड इयर मॅक्स आहेत बरं का. त्यानंतर IoT इम्पेरियम एक टीम आहे त्यांचं काय करत होतं IoT बेस्ड मॅन्युअल मॉनिटरिंग सिस्टीम फॉर सिवेज वर्कर्स. तुम्ही बऱ्याच घटना ऐकल्या सिवेज वर्कर असेल तर ते त्या मॅन्युअल असे खड्ड्यात पडला आणि लहान बाळक पडलं किंवा ते आणि मृत्यू झाला मुंबई इकडे तिकडे असं ते जे आहे डिटेल त्याच्यामध्ये मग ते डिटेक्शन करण्यासाठी एक बनवलं होतं. त्यांनी अटेंड केलेलं नॅशनल लेवलला आणि त्यांना त्या ठिकाणी सर्टिफिकेट मिळालेलं. त्यांनी गेले होते छत्तीसगडला. आपली टीम छत्तीसगडला जाऊन नॅशनल लेवलला अटेंड करून आलेली आहे. युनिव्हर्सिटी लेवल आविष्कार आता तुम्हाला कालचं नाही टाकलं. आता मागच्या आठवड्यात आविष्कार झाला हे मागच्या वर्षी दाखवतोय तुम्हाला. आता सुद्धा आपल्या जवळजवळ 24 टीम आहे ज्या विद्यापीठ लेवलला पार्टिसिपेट करणार आहेत 29-30 तारखेला. तुम्ही पण सेकंड इयर थर्ड इयर फायनल इयर तिन्ही वर्ष ह्यात भाग घेऊ शकता. सेकंडला घेतला म्हणजे थर्डला नाही, थर्डला घेतला म्हणजे फायनलला नाही, अजिबात नाही. टेक द ऑपॉर्च्युनिटी. खर्च काय एका पोस्टर करायला जेवढा खर्च लागतो ना 300-400 तुमचा तेवढाच खर्च. बाकी तुम्ही प्रोजेक्ट जे आहे त्याच्यावर तुम्ही करू शकता. तिथे सुद्धा आपल्याला युनिव्हर्सिटी लेवलला आपल्या मुलांनी फर्स्ट प्राइज घेतलेला आहे. त्या ठिकाणी बघा प्युअर सायन्स PPT म्हणजे PhD लेवलला यांनी घेतलेला आहे. UG लेवलला सेकंड प्राइज आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे. UG PG समजतं अप टू BTech, MTech आणि PPG म्हणजे PhD लेवल. If you are having any of the doubts, if you want to contact, if you want to become member, if you want to participate in any of the activities, you have to contact our IIC president, Dr. Digvijay Rongesar. So this is the email and this is the mobile number. If you want, you can note down this. Now you are first year, therefore you may be feeling that why it is required, but second year your mini project starts and from there, and again you can go for. आपल्याला काय जास्त टेन्शन घ्यायचं नाही. सेकंड इयरचा मिनी प्रोजेक्ट वेगळा, सेम वनचा, सेम टूचा इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वेगळा, थर्ड इयरचा प्रोजेक्ट वेगळा आणि फायनल इयरचा प्रोजेक्ट वेगळा. अल्टिमेट नुकसान कोणाचं आहे तुमचं आहे. तुम्ही 4 वेगवेगळे प्रोजेक्ट करायला लागलाय. असे एक ठरवा की माझा मोठा प्रोजेक्ट काय असणार आहे BE ला फायनल इयरला बीटेकला आणि त्यानुसार सेकंड इयर पार्ट 1 पार्ट 2 थर्ड इयर पार्ट 1 पार्ट 2 आणि फायनल इयर वर्क करा. सेम प्रोजेक्ट तुकड्यात तुमचं काम होत जाईल. तुम्ही कॉन्फरन्सेस वर्कशॉप हॅकॅथॉन्स लागते जाता अवॉर्ड्स मिळत जातील आणि तुमचं एंटरप्रेन्योरशिप किंवा त्या दृष्टीने तुमची वाटचाल चांगली होईल. ओके. सो at last I am very much thankful to you for attending the session.